آج ہم آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ سنانے جا رہے ہیں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو مٹی سے پیدا کیا اور ان کا خمیر تیار ہونے سے قبل ہی اس نے فرشتوں کو یہ اطلاع دی کہ عنقریب وہ مٹی سے ایک مخلوق پیدا کرنے والا ہے جو بشر کہلائے گی اور زمین میں ہماری خلافت کا شرف حاصل کرے گی۔ آدمی کا خمیر مٹی سے گوندھا گیا اور ایسی منی سے گوندھا گیا جو نئی تبدیلی قبول کر لینے والی تھی۔ جب یہ مٹی پختہ ٹھکری کی طرح آواز دینے اور کھنکھنانے لگی تو اللہ تعالیٰ نے اس جسد خاکی میں روح پھونکی اور وہ یک بیک گوشت پوست بڑی پیچھے کا زندہ انسان بن گیا اور ارادہ، شعور، حسن، عقل اور وجدانی جذبات و کیفیات کا حامل نظر آنے لگا۔ تب فرشتوں کو حکم ہوا کہ تم اس کے سامنے سر بسجود ہو جاؤ۔ فورا تمام فرشتوں نے تمیل ارشاد کی، مگر ابلیس شیطان نے غرور و تمکنت کے ساتھ صاف انکار کر دیا۔ شیطان کا مقصد یہ تھا کہ میں آدم سے افضل ہوں، اس لیے کہ تو نے مجھ کو آگ سے بنایا ہے اور آگ بلندی و رفعت چاہتی ہے، اور آدمی مخلوق خاکی بھلا خاک کو آگ سے کیا نسبت۔ اے خدا، پھر یہ تیرا حکم کہ ناری خاکی کو سجدہ کرے کیا انصاف پر مبنی ہے؟ میں ہر حالت میں آدم سے بہتر ہوں، لہٰذا نہ مجھے سجدہ کرے نہ کہ میں اس کے سامنے سر بسجود ہوں۔ مگر بدبخت شیطان اپنے غرور و تکبر میں یہ بھول گیا کہ جب تو اور آدم دونوں خدا کی مخلوق ہو تو مخلوق کی حقیقت خالق سے بہتر خود وہ مخلوق بھی نہیں جان سکتی۔ وہ اپنی تمکنت اور گھمنڈ میں یہ سمجھنے سے قاصر رہا کہ مرتبہ کی بلندی و پستی اس مادہ کی بنا پر نہیں ہے جس سے کسی مخلوق کا خمیر تیار کیا گیا ہے، بلکہ اس کی ان صفات پر ہے جو خالق کائنات نے اس کے اندر ودیعت کی ہیں۔ بہرحال شیطان کا جواب چونکہ غرور و تکبر کی جہالت پر مبنی تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس پر واضح کر دیا کہ جہالت سے پیدا نے یہ اشد بر و خود ہے، مجھ کو اس قدر اندھا کر دیا ہے کہ تو اپنے خالق کے حقوق اور احترام حمایت سے بھی منکر ہو گیا، اس لیے مجھ کو ظالم قرار دیا اور یہ نہ سمجھا کہ تیری جہالت نے تجھ کو حقیقت کو سمجھنے سے درماندہ و عاجز بنا دیا ہے، بس تو اب اس سرکشی کی وجہ سے ابدی ہلاکت کا مستحق ہے، اور یہی تیرے عمل کی قدرتی پاداش ہے۔ ابلیس کی طلب مہلت۔ ابلیس نے جب دیکھا کہ خالق کائنات کے حکم کی خلاف ورزی، تکبر و رونت اور خدائے تعالیٰ پر مظلم کے الزام نے ہمیشہ کے لیے مجھ کو رب العالمین کی آغوش رحمت سے مردود اور جنت سے محروم کر دیا، تو توبہ اور ندامت کی جگہ اللہ تعالی سے یہ استدعا کی کہ تا قیامت مجھ کو مہلت عطا کر اور مدت کے لیے میری زندگی کی رہی کو دراز کر دے۔ حکمت الہی کا تقاضا بھی میں تھا، لہذا اس کی درخواست منظور کر لی گئی۔ یہ سن کر اب اس نے پھر ایک مرتبہ اپنی شیطنت کا مظاہرہ کیا، کہنے لگا، جب تو نے مجھ کو راندہ درگاہ کر ہی دیا تو جس آدمی کی بدولت مجھے یہ رسوئی نصیب ہوئی، میں بھی آدم کی اولاد کی راہ ماروں گا اور ان کے پسو پیش ارد گرد اور چہار جانب سے ہو کر ان کو گمراہ کروں گا، اور ان کی اکثریت کو تیرا ناسپاس اور ناشکر گزار بنا چھوڑوں گا۔ البتہ تیرے مخلص بندے میرے اغوا کے تیر سے گھائل نہ ہو سکیں گے اور ہر طرح محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم کو اس کی کیا پرواہ، ہماری فطرت کا قانون مکافات عمل و پاداش عمل اٹل قانون ہے، پس جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا، اور جو بنی آدم مجھ سے روگردانی کر کے تیری پیروی کرے گا وہ تیرے ہی ساتھ عذاب الہی جہنم کا سزاوار ہوگا۔ جا اپنی ذلت اور رسوئی اور شومی قسمت کے ساتھ یہاں سے دور ہو اور اپنی اور اپنے پیرو کی ابدی لغت جہنم کا منتظر ہو۔ حضرت آدم قیام جنت اور ہوا کی زوجیت۔ حضرت آدم ایک عرصہ تک تنہا زندگی بسر کرتے رہے، مگر اپنی زندگی اور راحت و سکون میں ایک وحشت اور خلا محسوس کرتے تھے، اور ان کی طبیعت اور فطرت کسی مونس و ہمدم کی جو یا نظر آتی تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہوا کو پیدا کیا اور حضرت آدم اپنا ہمدم و رفیق پا کر بید مسرور ہوئے اور اطمینان قلب محسوس کیا۔ حضرت آدم و ہوا کو اجازت تھی کہ وہ جنت میں رہیں سمیں اور اس کی ہر چیز سے فائدہ اٹھائیں، مگر ایک درخت کو معین کر کے بتایا گیا کہ اس کو نہ کھائیں بلکہ اس کے پاس تک نہ جائیں۔ حمد آدم کا خلط سے نکلنا۔ اب ابلیس کو ایک موقع ہاتھ آیا اور اس نے حضرت آدم و ہوا کے دل میں یہ وسوسہ ڈالا کہ یہ شجر خلط ہے، اس کا پھل کھانا جنت میں سریدی آرام و سکونت اور قرب الہی کا ضامن ہے، اور قسمیں کھا کر ان کو باور کرایا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، دشمن نہیں ہوں۔ یہ سن کر حضرت آدم کے
इंसानी और बुशरा खवास में सबसे पहले नसीहत भूल चौक ने ज़ुहूर किया, और वो ये फरामोश कर बैठे कि अल्लाह ताला का ये हुक्म इम्तिनाई था ना कि मरियाना मशवरा, और आखिरकार जन्नत के दायमी क़याम और कुर्बत इलाही के अज़्म में लग़ज़िश पैदा कर दी, और इन्होंने इस दरख्त का फल खा लिया। इसका खाना था कि बुशरा लवाज़िम उभरने लगे। देखा तो नंगे हैं और लिबास से महरूम, जल्द जल्द आदम व हवा दोनों जुनून से 70 ढांकने लगे। गोया इंसानी तमद्दुन का ये आगाज था कि इसने तन ढांकने के लिए सबसे पहले पत्तों को इस्तेमाल किया। इधर ये हो रहा था कि खुदाए ताला का अताब नाज़िल हुआ और आदम से बाज बरस हुई कि मुमानत के बावजूद ये अदुल हकमी कैसी। आदम आखिर आदम थे, मकबूल बारगाह इलाही, इसलिए शैतान की तरह मुनाजरा नहीं किया और अपनी गलती को तादियात के पर्दे में छुपाने की सही नामशकों से बाज रहे। नदामत व शर्मसारी के साथ इकरार किया कि गलती जरूर हुई, लेकिन इसका सबब तमर्दा सरकशी नहीं है बल्कि बरबनाए बशरियत भूल चौक इसका बाइस है। ताहम गलती है, इसलिए तौबा व इस्तग़फ़ार को दरगुजर का खास्तगार हूँ। हजरत हक ने उनके इस अज़र को कबूल फरमा लिया और मुआफ कर दिया, मगर वक्त आ गया था कि हजरत आदम खुदा की जमीन पर हक खिलाफत अदा करें। इसलिए ये तकाज़ाए हिकमत साथ ही ये फैसला सुनाया कि तुमको और तुम्हारी औलाद को एक मुअय्यन वक्त तक जमीन पर क़याम करना होगा, और तुम्हारा दुश्मन इब्लीस भी अपने तमाम सलमान अदावत के साथ वहाँ मौजूद रहेगा, और तुमको इस तरह मलकोती और तागूती दो मुतज़ाद ताकतों के दरमियान जिंदगी बसर करनी होगी। इसके बावजूद अगर तुम और तुम्हारी औलाद मुखलिस बंदे और बचे नाइब साबित हुए तो तुम्हारा असली वतन जन्नत हमेशा के लिए तुम्हारी मलकियत में दे दिया जाएगा। लिहाजा तुम और हवा दोनों यहाँ से जाओ और मेरी जमीन पर जाकर बसो और अपनी मुकर्ररा जिंदगी तक हक अबूदियत अदा करते रहो। और इस तरह इंसानों के बाप और खुदाए ताला के खलीफा आदम ने अपनी रफीका हयात हवा के साथ खुदा की जमीन पर कदम रखा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान की सरजमीन पर और हजरत हवा जदा की सरजमीन पर उतारे गए, और फिर चल कर दोनों अरफात हिजाज के मैदान में एक दूसरे से जा मिले। इसीलिए इस मैदान हज का नाम ऐन अरफात हवा, क्योंकि दोनों ने उसी मकाम पर एक दूसरे को पहुंचाने है। किस्सा आदम में चंद अहम बढ़ते यूं तो हजरत आदम के वाकया में बेशुमार पनदो निसा और मसाइल का जखीरा मौजूद है, और उनका इहाता इस मकाम पर नामुमकिन, ताहम चंद अहम अबरतों की जानिब इशारा कर देना मुनासिब मालूम होता। अलिफ, अल्लाह ताला की हकमतों के भेद बेशुमार और उनगिनत हैं, और ये नामुमकिन है कि कोई हस्ती भी, ख्वाह वो कुत्ते कितनी ही मुकर्रबीन बारगाह इलाही में से क्यों ना हो, इन तमाम भेदों पर वाकिफ हो जाए। उसी लिए मिला नुक्ता, अल्लाह इंतहाई मकरब हो ने के बावजूद खिलाफत आदम की हिकमत से आशना ना हो सके, और जब तक मामला की पूरी हकीकत सामने ना आ गई वो हैरत ही में गिर रहे। 2. अल्लाह ताला की इनायत व तवज्जो अगर किसी हकीर शय की जानिब भी हो जाए तो वो बड़े से बड़े मर्तबा और जलील अलकदर मनसब पर फाइज हो सकती और खिलत शर्फ व मजद से नवाजी जा सकती है। एक मशद खाक को देखाए और फिर खलीफा अल्लाह के मनसब पर नजर डाले, और फिर इसके मनसब नबुवत व रिसालत को मुलाहजा फरमाइए, मगर इसकी तवज्जो का फैजान बखत व इत्तिफाक की बदौलत या खाली अज़ हिकमत नहीं होता, बल्कि इस शय की इस्तेदाद के मुनासिब बेनज़ीर हकमतों और मसलहतों के निज़ाम से मुनज़्ज़म होता है। 3. इंसान को अगरचा हमा कसम का शर्फ अता हुआ और हर तरह की जलालत व बुजुर्गी नसीब हुई, ताहम इसकी कल्की और तबीई कमजोरी अपनी जगह उसी तरह कायम रही, और बशरियत व इंसानियत का वो नुक्स फिर भी बाकी रहा। यही वो चीज थी जिसने हजरत आदम पर बाएं जलालत कद्र व मनसब अजीम नसीन तारी कर दिया, और वो इब्लीस के वसवसा से मुतासिर हो गए। खताकार होने के बावजूद अगर इंसान का दिल नदामत व तौबा की तरफ माइल हो तो इसके लिए बाब रहमत बंद नहीं है, और इस और जगह तक रसाई में नाउम्मीदी की तारीख घाई नहीं पड़ती, अलबत्ता खुलूस और सदाकत शर्त है। और जिस तरह हजरत आदम अलैहिस्सलाम के नसीन व लग़ज़िश का उसी दामन से वाबस्ता है, उसी तरह उनकी तमाम नस्ल के लिए भी हुजूर रहमत आलम का दामन वसी है। बारगाह इलाही में गुस्ताखी या बगावत बड़ी से बड़ी नेकी और भलाई की भी तबाह कर देती और अबदी जिल्लत व खसरान का बाइस बन जाती है। इब्लीस का वाक़या अबरतनाक वाक़या है, और इसकी हजारों साल की इबादत गुजारी का जो हश्र बारगाह इलाही में गुस्ताखी और बगावत की वजह से हुआ, वो
بلا شبہ سرمایہ 100,000 ابرد ہے